7 agihan. Dalam Gaza, Gus Pipian Gus Video Ramadan, Mata Sampah Polda Bid'as, 16-19 Maret 2026, Selatan Utara Gaza. With love from families, friends, followers of Era Team. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الناس الله أنفعهم لله. ومن هذا المنطلق نقوم بجمع رمضان، نقوم توزيع المياه في منطقة النصر غار مدينة غزة. نشكر فريق إيه وكل من ساهم معهم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, 4 orang sahabat besar ni, mereka adalah orang yang awal masuk Islam, dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Orang yang awal masuk Islam, banyak bersama Nabi, banyak bersama-sama mendengar perkataan Nabi, tapi tidak banyak meriwayatkan hadis. Jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kita biasa dengar hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni hanya Islam ketika Nabi SAW berada di Madinah. Maknanya dia tak lama bersama Nabi SAW. Tapi kenapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah? Kenapa tidak banyak daripada orang kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sedangkan mereka berempat ini adalah orang yang paling rapat dengan Nabi, lama dengan Nabi, ada hubungan keluarga dengan Nabi. 2 orang adalah menantu Nabi dan 2 orang adalah bapa mertua Nabi. Nabi SAW lahir, kalau tahun Masihinya adalah 570 Masihi. Kita biasa dengar sebagai tahun gajah aja. Daripada satu Masihi ni Nabi Isa. Ketika Nabi Isa pada tahun 1 Masihi, ada 3 orang Nabi sekali diutus kepada Nabi Isa. Satu Nabi Isa, yang kedua Nabi Zakaria, yang ketiga Nabi Yahya. Kan? Pada 1 Masihi dekat sekitar Jerusalem. Dan perangai Yahudi ni dia memang suka bunuh Nabi. Wa yaqtulunal anbiya bighairil haq. Suka-suka dia bunuh Nabi tu. Kan? Jadi kenapa orang Yahudi suka bunuh Nabi? Sebab kalau dia bunuh Nabi, akan lahir Nabi baru. Akan ada orang dapat wahyu, dapat Nabi baru. Dia tengok Nabi, tak suka Nabi, kita bunuh lah. Kan? Sebab apa? Ada orang dapat wahyu, dapat Nabi baru. Nabi yang ni lagi tak best lah. Yang kita bunuh tu lagi best punya tau. Bunuh pula lah. Itu kerjaan dia. Yahudi Jadi selepas dia bunuh Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Yahya disembelihnya, Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit dengan harapan ada Nabi baru. Cari, tak ada Nabi baru. Ui, macam mana ni? Mereka cari, tak ada Nabi baru, tak ada orang dapat wahyu. Akhirnya mereka buka ajaran Nabi Isa. Maka mereka jumpa bahawa Nabi Isa hanya membawa berita tentang Nabi akhir zaman, kan? Maknanya min ba'di ismuhu Ahmad, iaitu yang bernamanya Ahmad atau Muhammad, macam tu, kan? Maka mereka cari, dekat mana Nabi ni akan lahir? Maka mereka jumpa Nabi Isa kata yub'atsu min Tihamah, dekat dengan Tihamah. Tihamah ni tanah rendah yang banyak tumbuh pokok tamar. Mereka pun cari dia. Akhirnya mereka dah cari bagian atas, maka mereka turun ke semenanjung tanah Arab. Mereka rasa Tihamah ni sini lah, maka mereka sampai di Madinah tu, mereka berhenti di Madinah, kan? Berkumpul di Madinah, beranak penak di Madinah.
Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Sebab itu kenapa orang Bani Israel banyak di Madinah. Rupa-rupanya Allah kehendaki Nabi akhir zaman lahir di Mekah. Sekitar tahun 610 Masihi. 570 lahir, 610 Masihi, maka Nabi mendapat wahyu di Gua Hira. Kan? Kita semua tahu. Kemudian Nabi pun menyampaikan dakwah. 620 Masihi berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj. 620 Masihi. Maka Nabi diangkat ke langit. Satu perjalanan yang luar biasa. Turun, kemudian Nabi meneruskan dakwah. 622 Masihi Nabi berhijrah pergi ke Madinah. Dan di Madinah Nabi membina satu kerajaan ataupun sebuah daulah lah, ataupun sebuah ummah Islamiah. Okey. Jadi kalau kita teliti, sebenarnya ummah Islamiah ini didokong oleh 8 golongan. Ummah Islamiah dibangunkan, didokong, dipelihara, dijaga oleh 8 golongan. Golongan yang pertama, ummah Islamiah ni didokong oleh kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Kan? Yang ketiga, peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan ekonomi, yang bangunkan pendidikan Islam, kesenian Islam, bangunkan masjid. Golongan keempat, darah para syuhada. Darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah ni didokong oleh doa para solihin. Orang-orang soleh yang mendoakan. Okay? Yang keenam, kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Kehebatan para pendakwah. Yang ketujuh, harta para aghnia. Aghnia ni orang kaya. Harta orang kaya yang menginfakkan hartanya. Dan yang ke-8, rahim wanita solehah. 8 golongan. Jadi ummah Islamiah ini didukung oleh 8 golongan. Okey. Jom kita syarah, kita tengok menelusuri sejarah. Okey. Ummah Islamiah yang pertama didukung oleh kebijaksanaan para pemimpin. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, orang yang awal masuk Islam, sangat rapat dengan Nabi, ada hubungan keluarga dengan Nabi, tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa? Sebab memang mereka ni dibentuk, digilap oleh Nabi, diajar oleh Nabi dengan kepimpinan. Mereka menjadi kepimpinan. Itu sebab dia. Dan mereka memimpin 3 suku dunia jatuh ke tangan mereka. Sangat hebat kepimpinan mereka itu. Gabungan antara cerdik dan pandai, itulah bijaksana. Setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang Islam terdahulu tidak terkalah dia punya kecerdikan, dia punya kebijaksanaan. Allah sebut dalam Quran begini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan ajar kamu ilmu. Yang keduanya, yang membahu ummah ini adalah ilmu para ulama. Ilmu para ulama. المشتل في مركز إيواء عدنان العالمي نشكر ARE على تقديمه الحلويات لهؤلاء الأطفال ورسم الابتسامة رغم الآلام الذي هم فيهم الأطفال يعانونه، ولكن نشكركم جزيل الشكر ونقول لكم كل عام وانتم طيبين على رسم الابتسامة لهؤلاء الأطفال، وهذا جهد عظيم وكريم منكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شكرا لكم، شكرا شكرا شكرا، حياكم الله أهلا وسهلا بكم. Abdullah bin Umar Nabi bentuk sebagai ulama. Memang Nabi bentuk ada 4 Abdullah kan? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, dengan Abdullah bin Abbas. 4 ni terkenal dengan nama Ibnu. Kalau kita dengar Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Sebab itu kita tengok kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, sebab watak dia tu watak ulama. Nabi bentuk dia. Nabi transfer banyak hadis pada dia. Sampaikan balighu anni walau ayah pada dia tu. Sebab dia memang watak Nabi bentuk sebagai ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang membangunkan pendidikan Islam, yang membangunkan ekonomi, yang membangunkan kesenian Islam dan sebagainya. Golongan keempat yang membangun ummah adalah darah para syuhada. Darah para syuhada. Oh, ini kita kenal nama-nama hebat. Contoh Sayyidina Khalid ibn Walid contohnya. Ketika orang mandikan jenazah dia, tidak ada 1 inci pun daripada badan dia tu tak ada caletan luka. Tuan-tuan sekalian, 8 golongan inilah yang membangun ummah. Sebab tu ummah kuat. Maknanya tunduk habis Rom Parsi, hujung-hujung zaman Umayyah 130 Hijrah, di hujung Umayyah 8 golongan ini terpecah. Bila 8 golongan ini terpecah, apa jadi? Ummah lemah. Ummah lemah, tuan-tuan sekalian. Apabila pemimpin tidak bijaksana, apabila ulamanya mengampu, apabila amilinnya, pekerjanya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila solihinnya terpisah di bukit-bukit, zikir sendiri-sendiri ya.
Apabila da'i pendakwahnya tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi sendiri-sendiri, dan apabila muslimahnya rosak, pecah tuan-tuan sekalian, habis. Thanks for watching. Please pray and donate for Gaza. Video ini hak milik. Ara Tim dilarang edit tanpa kebenaran.